सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। देखो जी ये कानून जड़ा हैगा ये हैगा जी द फार्मर्स एम्पावरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 ना बहुत लंबा जी महा रटिया चलो जी अगे गल करते हैं जी ये असल च अज मतलब जो अपना स्टार्टिंग तो हरियाणा पंजाब जो सिस्टम चलता है फसल बेचण का वो APMC मंडियां के थ्रू चलता है जी। जो ट्रडिशनल अपना आड़ती को जाने जी आड़ती को आप अनलोड कर लें बाकी वो बेचता संभाल करता अगे फिर वो सारा सिस्टम चलता है जी। हरियाणा पंजाब ही ये सिस्टम चलता है तो ये APMC मंडियां के थ्रू होंगे जी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होंगी है बेसिकली वो थ्रू हरियाणा पंजाब जो सारा काम होंगे जी। हुण गौरमेंट की करना चाहती है कि ये सिस्टम इनू खत्म कर देना चाहती है। खत्म किद्दां मतलब वो डायरैक्टली नहीं कहते कि खत्म कर देना आप असल च तरीका दूजा वरत रही जिमें तुहानूं याद हो जियो सिम आई सी अपनी स्टार्टिंग च उन्हें फ्री च वंडे सीगे है ना 3 महीने पहला फ्री च फिर 3 महीने फ्री च करता फिर उन्हें बाद च लाना शुरू करता जी हाँ 400 का तुसीं रिचार्ज करो हुण 600 का रिचार्ज करो फिर चलूगी तो उहदे नाल की हुंदा कि ਜਦੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਏਅਰਟੈਲ ਸੀਗੀ ਸੌਰੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨਹੀਂ ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ ਸੀਗੀ ਵਰਜਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਈਡੀਆ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਗਏ पर गए कि उदों देखिया उन्होंने ताले लग चुके हैं। असल च होया ये कि जियो वाल असी सारे वध गए बाकी किसी ने पूछा नहीं उन्होंने तो अपने खर्चे भी नहीं ओटे गए तो उन्होंने जंदरे मारते उही काम इत्थे होना है जी। हुण की है कि जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां ने वो साडे नाल आउणगियां करार करनगियां बकायदा करारनामा साइन होएगा किसी तीजे परसन के थ्रू विच इनवॉल्वमेंट के थ्रू मंडी का होएगा जिहड़ा ते करारनामा होएगा। करारनामा की होएगा कि फसल कणक जिवें मान लो अपना एरिया हुण झोना ते कणक बहुत ज़्यादा लाउंदे हैं आपां ते मान लो जो कणक बीजण तो पहले ही आपां नूं रेट की इंश्योरेंस मिल जूगी जी। ये कंपनी सानूं मान लो 25 रुपए किलो के हिसाब नाल साडे तो सारी कणक खरीदेगी ये इंश्योर्ड हो जाएगा बकायदा हर चीज़ ते लिखिया जाऊगा डॉक्यूमेंट दे विच जिन्हों आपां हुण कह लईए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिहड़ा एडा वड्डा ना पढ़ रहा सीगा उहनूं शॉर्ट च जे आपां गल करीए ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ਇਹਦੇ फायदे की ने नुकसान की ने ਉਹ फायदे पहले 2 साल ਸਾਨੂੰ बहुत फायदे लगणगे 2-3 साल उस तो बाद इन्ने नुकसान होणगे कि दोबारा ਅਸੀਂ तरसांगे APMC कंपनियां मंडियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सिस्टम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ है ना। तो गल कर रहे जी आप कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो 25 रुपए के हिसाब नाल कणक भी उन्हें कर ली जी। ये हुण 2 तरीके होणगे एक तरीका होएगा कंपनी सानूं स्पॉन्सर करेगी जी। कंपनी किद्दां स्पॉन्सर करेगी जी बीज खाद सानू प्रोवाइड करेगी जी। वो कदों आपां मतलब उन्होंने किस टाइम ते आपां खाद देनी है वो बकायदा सानू शेड्यूल बना के देंगे कि इस तरीके नाल तुसीं चलना तो वो किस टाइप की किस क्वालिटी की उन्होंने फसल चाहिए ये भी मैंशन होएगा सब तो बड़ा पॉइंट है जी। अच्छा जी ये सारिया चीज़ां उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंशन होनी है। अच्छा दूजा तरीका है जी जिवें आपां कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी। अच्छा जी जो दूजा तरीका जी दूजे तरीके किद्दां कि आपां जिवें कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उस तो बाद कंपनी साडे कोल उदों ही आएगी जो कणक पक चुकी होएगी उस टाइम वो साडे उन्हां दी गड्डियां आउणगियां उन्हां दे ट्रक आउणगे जी तोल के हिसाब नाल साडे तो चक के लै जाणगे उदों पहलां जो भी है जिन्नी भी लागत साडी हुंदी है जी। तो इस च ये मैंशन है कि जदों कंपनी साडे तो माल लैके जाएगी 2/3 पेमेंट वो सानूं उस टाइम देगी बाकी दा जिहड़ा प्रोविजन है वो 30 दिनों के विच बाकी रेस्ट पेमेंट देगी जी। ठीक है जी ये है। उस तो इलावा सानूं प्रॉब्लम कित्थे है ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ रूल हैगा जी। ਅਸੀਂ कणक बीजण तो पहला आप रेट खैर आप नहीं तय करांगे अपने हत्थ च नहीं हैगा रेट तय करना कंपनी के थ्रू ही होएगा दो तीरा बह के डिस्कस करके उस तो बाद पॉसीबल हैगा रेट आप तय नहीं कर सकते जिहड़े MSP मिनीमम सपोर्टिंग प्राइस के पिछे जिहड़े आप लड़ते फिरदे हैं वो इसे करके लड़ते हैं क्योंकि MSP साडे हत्थ च नहीं हैगा रेट साडे हत्थ च नहीं हैगा। चलो जी
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਘਰ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 30 40 45 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 25 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ 10 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 25 ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਰਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਟਾਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ SDM ਔਰ DC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ SDM DC ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ SDM ਅਤੇ DC, ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ DC ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। 25 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਲੈਂਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਲੈਂਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ 30-35 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲਾਂਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ SDM DC ਇਹ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ MSP ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ APMC ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜੀ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? APMC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, MSP ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ MSP ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ NSSO ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ MSP 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ 6% ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSP 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 94% ਫਸਲ ਆ ਉਹ MSP 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ APMC ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, APMC ਅਸਲ 'ਚ 1950 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। APMC ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸਤਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆੜਤੀ ਵਿਚੋਲੀਆ,
ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਜੀ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2.5% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ APMC ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2.5% ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ MSP ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਧੋਖੇਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੀ SDM DC ਤੱਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਗਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, APMC ਵਰਸਿਸ MSP। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ 6% ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ MSP 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਫੜ ਹੀ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ। ਗੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ 'ਚ ਆ, ਉਹ 45% ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਲੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰ ਫਲੋਪ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2003 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਡਲ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੂਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਡੇਢ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਫਲੋਪ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।